የተወደዳችሁ ተማሪዎች እንደምን አላችሁ? ይሄ ዘ ሆፕስት የዩቲዩብ ቻናላችን ነው። የ12ኛ ክፍል ኢንተራንስ ፈተና ተፈታኞች በሙሉ ሪቪዥን ፎር ፊዚክስ በሚል ርዕስ ከዛሬ ጀምሮ እናንተን ለማገዝ መጥተናል። ስለዚህ ዩቲዩብ ቻናላችንን ላይክ፣ ሼር እና ሰብስክራይብ በማድረግ ለሌሎች እንዲደርስ አድርጉልን። እንግዲህ በዚህ ቻናል ከ9ኛ ክፍል እስከ 12ኛ ክፍል ያሉት ቶፒኮች ከዚህ በፊት በወጡ ጥያቄዎችን በመስራት ሪቫይዝ እናደርጋለን። አብራችሁን ቆዩ። አሁን በአዘጋጀነው ማኑዋል መሰረት ፓርት 1 ላይ የምንመለከተው ቬክተርን እና ስካላርን። ፓርት 1 ቬክተርስ ኤንድ scalars. Before starting about vector and scalar, you must understand about physical quantity. Physical quantity የሚለውን መረዳት አለባችሁ። እዚህ ቬክተር እና ስኬለር የሚለው ላይ ከመድረሳችሁ በፊት ምንድን ነው ፊዚካል ኳንቲቲ? ፊዚካል ኳንቲቲ is anything that can be measurable. ሊለካ የሚችል ነገር በሙሉ ፊዚካል ኳንቲቲ ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። አንደር ፊዚካል ኳንቲቲ ሁለት ነገሮች ይኖሩታል። አንደኛው ኑሜሪካል ቫልዩ ይኖረዋል፣ መጠን ማለት ነው። ኢን ነምበር ፕላስ ዋት ኑሜሪካል ቫልዩ ይኖረዋል። ሁለተኛው ደግሞ ዩኒት ይኖረዋል፣ መለኪያ ዩኒት ማለት። ስለዚህ ፊዚካል ኳንቲቲ ሁለት ነገሮችን ይይዛል። የሚለካ ነገር በሙሉ ፊዚካል ኳንቲቲ ይባላል። ያ ሲለካ ተለክቶ የሚመጣው አንድ ነገር ሲለካ እንዳልኳችሁ ተለክቶ የሚመጣው ማግኒቲዩድ አለ፣ የሚለካበት ዩኒት አለው ማለት ነው። ስለዚህ ፊዚካል ኳንቲቲ ሁለት ነገሮችን ማሟላት አለበት ማለት ነው። ለምሳሌ ብንወስድ ሌንግዝ ይለካል፣ ኤሪያ ይለካል፣ ቮሊዩም ይለካል። ስለዚህ እነዚህ ምን ብለን እንጠራቸዋለን ማለት ነው? ፊዚካል ኳንቲቲ እንላቸዋለን። ፊዚካል ኳንቲቲ ብለን እንጠራቸዋለን ማለት ነው። ዲፔንዲንግ ኦን how they measured physical quantity is classified into two that are basic quantity or fundamental quantity and derived quantity ብለን ለሁለት እንከፍላቸዋለን ማለት ነው። ምን ላይ ዲፔንድ ሆነ? ዲፔንዲንግ ኦን how they are measured. So basic quantity, as you know, a quantity that measured directly, ቀጥታ የሚለኩ ከሆነ basic quantity ይባላል። derived quantity is measured what? indirectly. So we call this derived quantity. So we can put some example about basic quantity and fundamental derived quantity. These are what? 7. We have 7 basic quantity. These are temperature, mass, time, electric current, amount of substance, luminance, intensity. These are the 7 basic or fundamental quantity. ስለዚህ ቤዚክ ኳንቲቲ የምንላቸው 7 ናቸው። that are temperature, mass, time, electric current, amount of substance,
ሊሞኒየስ ኢንቴንሲቲ ኤንድ ሌንግዝ። እንደምታውቁት ቴምፕሬቸር በከልቪን ነው የሚለካው፣ ማስ በኪሎግራም ነው የሚለካው፣ ታይም በሰከንድ ነው የሚለካው፣ ከረንት በአምፔር ነው የሚለካው፣ አማውንት ኦፍ ሰብስታንስ በሞል ነው የሚለካው፣ ሊሞኒየስ ኢንቴንሲቲ በካንዴላ ወይ ሲዲ ብለን የምንጠራው፣ ሌንግዝ በሜትር ይለካል ማለት ነው። በሜትር ይለካል። ስለዚህ እነዚህ ቤዚክ ኳንቲቲ ናቸው። በነምበር what 7 ቤዚክ ኳንቲቲስ 7 ናቸው ማለት ነው። ሁለተኛው ጋር ስንመጣ ማንን እናገኛለን? derived ኳንቲቲ እናገኛለን። derived quantities, as we said previously, it is measured indirectly. ቤዚክ ኳንቲቲዎችን በመጠቀም እነዚህን ነገሮች የምናገኝ ከሆነ ወይም ድራይቭ የምናደርግ ከሆነ ወይም ደግሞ የምንለካ ከሆነ ያ ኳንቲቲ derived ኳንቲቲ ይባላል። ፎር ኤግዛምፕል by the way, we have so many derived quantities, but we have only 7 basic quantities. So under this we can take force. Force is from Newton's second law. You know that force net is equals to mass times acceleration. So this is what? Derived quantity. Force is what? Derived quantity. That's what? Derived quantity. Why it become derived quantity? Because it measured from the basic quantity that are mass times acceleration, means velocity, change of velocity over change of time. So this is equals to mass times velocity, means distance over time. Look, this value and this value are the same because I insert in the place of acceleration change of velocity over change of time. In the place of velocity, I insert change of s or displacement over change of t square. It becomes t square because you can show this. F is equals to mass times velocity, means as we say change of displacement over change of what? Time over this time. So this becomes mass times change of displacement over change of time square when I rearrange this. So as you see here, this is basic quantity. Length or displacement is basic quantity. Time is basic quantity. So we conclude from this, force is measured indirectly from basic quantity. It's not possible to measure the force directly. ቀጥታ ፎርስን መለካት አይቻልም። ለምሳሌ ማስን ቀጥታ መለካት ይችላል። ለዛ ነው ቤዚክ የተባለው። የአንድን ነገር ማስ ቀጥታ ከዛ ከኦብጀክቱ መለካት ይችላል። ፎርስን ግን ከዛ ከኦብጀክቱ ቀጥታ ሜዥር አድርጌ ዳይሬክትሊ ማግኘት አልችልም ፎርስን። በዛ ምክንያት ነው ምን የተባሉት? derived quantity የተባሉት ማለት ነው። ስለዚህ ከኖ ድራይቭ የሚሆኑት ከነዚህ ነው እና ሊስት አድርጉ ብትባሉ you can list so many derived quantity፣ በጣም ብዙ ናቸው። just area፣ volume፣ density፣ momentum፣ angular momentum capital L፣ electric field፣ magnetic field፣ density፣ pressure፣ torque፣ speed፣ velocity፣ acceleration and so on. You can list so many derived quantity። ብዙ derived ኳንቲቲዎችን ምን ማድረግ ትችላላችሁ? ሊስት ማድረግ ትችላላችሁ። I think አንደርስታንድ አድርጋችኋል ብዬ አስባለሁ። ወደሚቀጥለው ነው። This is as we previously classify, we classify physical quantity depending on what?
on how they are what measured። ሁለተኛው ደግሞ depending on their direction and the magnitude we classify physical quantity into two። አሁን ወደ ዋናው ቶፒካችን መጣን ማለት ነው። ዲፔንዲንግ ኦን ዋት? ዲፔንዲንግ ኦን ዳይሬክሽን ኤንድ ማግኒቱድ። እዚህ ላይ ተመርኩዘን እንደገና ፊዚካል ኳንቲቲን በስንት እንከፍለዋለን ማለት ነው? ፊዚካል ኳንቲቲ በሁለት እንከፍለዋለን። ዛት አር ዋት ስኬለር ኳንቲቲ ስኬለርስ ኤንድ ቬክተርስ ኳንቲቲ ማለት ነው። ኳንቲቲ ስለዚህ በሁለት ከፈልን። አሁን ሜይንሊ ወደ ዋናው ቶፒካችን መጣን ማለት ነው። ስለዚህ ከዛ መነሳት የፈለግኩት ቬክተር እና ስኬለር ከየት እንደሚመጡ እናንተ እንድትረዱ ስለተፈለገ ነው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ይሄ ኤሌመንተሪ ነገር ነው ለእናንተ። ስኬለር ኳንቲቲ ማለት ኦንሊ ማግኒቱድ፣ እዚህ ላይ ጊዜን አልፈጅም፣ ማግኒቱድ። ይሄ ደግሞ ቦዝ ዳይሬክሽን ኤንድ ማግኒቱድ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ምንም እንትን የለውም። ተማሪዎች እዚህ ላይ አንድ የምጠቁማችሁ ነገር ከቬክተር እና ስኬለር ኢንትራንስ ኤግዛም ላይ ይመጣል ሲባል አንደኛው ሊመጣ የሚችለው እዚህ ላይ በደንብ ማወቅ ያለባችሁ የቶቹ ናቸው ስኬለሮች፣ የቶቹ ናቸው ቬክተሮች የሚለውን ብቻ ማለት ነው። አንዱ ስትረስ የሚያደርጉበት which physical quantity are vectors and which are not scalar የሚለው። ይህን ደግሞ በቀላሉ ማወቅ ትችላላችሁ። ምክንያቱም አንድ ቬክተር ከሆነ ለምሳሌ ሁለት ምሳሌ እንውሰድ። አንደኛው ታይም ነው። ሁለተኛው ደግሞ እዚህ ጋር ሌትስ ሴይ ፎርስ እንውሰድ። እንደምታውቁት ታይም ስኬለር ኳንቲቲ ስኬለር፣ ይሄኛው ደግሞ ምንድነው? ቬክተር ኳንቲቲ። አሁን ስኬለር ስንል ምን ብቻ ነው የሚፈልገው ብለናል? ማግኒቱድ ብቻ ነው የሚፈልገው፣ መጠን ብቻ ነው የሚፈልገው ማለት ነው። ሶ ታይም ስኬለር ነው ስንል ያው ኮንሰፕቱ እንዲገባቸው አብሮ ስኬለር ነው ስንል ምንድነው የሚፈልገው? ማግኒቱድ ብቻ ነው የሚፈልገው፣ ዳይሬክሽን አይፈልግም። ማግኒቱድ ብቻ ነው የሚፈልገው ማለት ነው። ለምሳሌ አንድ ሰው ስንት ሰዓት ነው ሲላችሁ 2 hours ኤግዛክትሊ 2 hours ልትሉ ትችላላችሁ። ግን 2 hours ኢዝ ምንድን ነው? ማግኒቱድ ነው። ግን ዳይሬክሽን ያስፈልጋችኋል ወይ ስትባሉ ኖ ዳይሬክሽን። ምክንያቱም ሴንስ አይሰጥም። ዳይሬክሽን ከጨመራችሁበት ሴንስ አይሰጥም። 2 hours ቱ ዘ ኖርዝ የምትሉ ያም ነው ሚኒንግ ፍቺ የለም። ገባችሁ? ስለዚህ 2 hours ፕላስ ዳይሬክሽን ብታደርጉ ሚኒንግ አይኖረው። ራሱ ያ ፊዚካል ኳንቲቲ እኔ የምፈልገው መጠን ብቻ ነው፣ አቅጣጫ አልፈልግም ይላል ማለት ነው። ለምሳሌ ማስን ውሰዱ። ማስ ስኬለር ነው። የአንድ ሰው ማስ ለምሳሌ 70 ኪሎ ግራም ቢሆን እችን ብቻ ነው የምትገልጹት እንጂ 70 ኪሎ ግራም ቱ ዘ ኖርዝ ብትሉ ሚኒንግለስ ነው። ስለዚህ ምን አይፈልግም ማለት ነው? ዳይሬክሽን አይፈልግም። እዚህኛው ጋር ስትመጡስ ፎርስ ዳይሬክሽን ይፈልጋል። ቬክተር ነው፣ ማግኒቱድም ዳይሬክሽን። ለምሳሌ ዩ አፕላይ ኤ ፎርስ ኦፍ 100 ኒውተን ብል ፉሊ ኤክስፕረስ አላደረግ ነው ወይም በተሟላ መንገድ አልገለጽ ነው። ምክንያቱም አንድ ሰው ፎርስ አፕላይ በሚያደርግበት ጊዜ ኦብጀክቱ ወዴት እንደሚንቀሳቀስ መገለጽ መቻል አለበት።
100 ኒውተን ፎርስ አፕላይ አድርጎ ይህን እቃ ወሰደው ገፋው ብንል ወዴት ነው የገፋው? ወደ ላይ ነው? ወደ ታች ነው? ወደ ጎን ነው? ወደ ግራ ነው? ወደ ቀኝ? አንድ ሰው 100 ኒውተን ፎርስ አፕላይ አደረገ ወይ አፕላይ 100 ኒውተን ዚስ ኳንቲቲ ኢዝ ኖት ፉሊ ኤክስፕረስ ሙሉ ለሙሉ አልተገለጸም። ምክንያቱም 100 ኒውተን አፕላይ በሚያደርግበት ጊዜ ወዴት ነው ያንን ኦብጀክት የገፋው? ወደ ላይ ነው? ወደ ታች ነው? ወደ ግራ ነው? ወደ ቀኝ? we don't know that. So to express fully this quantity you must add what? Direction. They must add direction. ምን መጨመር አለባቸው? ዳይሬክሽን መጨመር። ዳይሬክሽን ካልተጨመረ የተሟላ እዚህ ጋር ደግሞ ዳይሬክሽን ከተጨመረ ሚኒንግለስ ፍቻይ ነው። እዚህኛው ጋር ግን ዳይሬክሽን ካልጨመረ ያ ፊዚካል ኳንቲቲ ምን አይደለም? የተሟላ አይደለም ማለት ነው። የተሟላ አይደለም። ሶ በዚህ ምክንያት ነው እንግዲህ ቬክተር እና ስኬለርን ለይታችሁ መያዝ ያለበት። እዚህ ጋር በጣም ኢምፖርታንት ነገር የምነግራችሁ ማትሪክ ላይ ወይ ትራንስ ኤግዛም ላይ ሊጠየቅ የሚችለው which of the following groups of physical quantity represent vector or scalar? የቶቹ ቬክተሮች ናቸው ወይም የቶቹ ስኬለር ናቸው የሚሉ ጥያቄዎች ከዚህ በፊትም ተጠይቀዋል አይተናል። ስለዚህ አሁንም ካሉት ሁሉም ፊዚካል ኳንቲቲዎች የቶቹ ግሩፕ አር ስኬለር ኳንቲቲ እንደሆኑና ቬክተር ኳንቲቲ ግን ስትረስ አድርጌ የሚነግራችሁ ሁለት ነገር አለ። ምክንያቱም ካሉት ፊዚካል ኳንቲቲዎች ስኬለር መሆናቸውና አለመሆናቸውን ቬክተር መሆናቸውና አለመሆናቸውን መለየት በጣም ቀላል ያንን ፊዚካል ኳንቲቲ ካወቅን። ምክንያቱም ዳይሬክሽን ይፈልጋል አይፈልግም ጨዋታ። ግን አንዳንድ ፊዚካል ኳንቲቲዎች ደግሞ አምቢጂየስ ይፈጥራሉ፣ አሻሚ ናቸው ቬክተር ለማድረግ ስኬለር ለማድረግ። እነሱን ነው የምነግራችሁ። እነሱ ማን ናቸው? ለምሳሌ አስ ኤግዛምፕል አምቢጂየስ ይሆኑ አንደኛው ከረንት። እኛ ድሮ ተማሪ እያለን ከረንት ስንማረው it flows from positive plate to negative plate። ስለዚህ አቅጣጫ አለው። አቅጣጫ ካለው ደግሞ ቬክተር ነው ብለን የምናስበው ግን ምንድነው? ስኬለር። ሁለተኛው አምቢጂየስ የሆነው ፕሬሸር። ፕሬሸር ምንድነው? ስኬለር። ግን ፕሬሸር አሁን ግፊት የሆነ ነገር ወደ ሆነ አቅጣጫ ነው የሚገፋው ብለን ነበር የምናስበው። አቅጣጫ አለው ማለት ብለን ነው የምናስበው። ግን እነዚህ ሁለቱ ስፔሻል ናቸው። ስኬለር። ዋይ ከረንት ኢዝ ስኬለር? ከረንት ስኬለር የሆነበት ምክንያት ዳዝ ኖት ኦቤ ቬክተር አዲሽን። የቬክተር አዲሽንን ሩል አያሟላም። ዳዝ ኖት ኦቤ ቬክተር አዲሽን ሩል። እንግዲህ ቬክተር አዲሽን እንመጣበታለን። የሱን ህግ አሟላም። ለምሳሌ ከረንት እንደዚህ መጣ እንበል ዊዝ አይ። ልክ እዚህ ጋር ሲደርስ ጀንክሽን አለ። ለምሳሌ አንዱ ወደዚህ አንዱ ወደዚህ የሚሄድ ሽቦ አለ። ይሄኛው በዚህ ሄደ፣ ይሄኛው በዚህ ሄደ። አሁን ይሄ እንደገና ተመልሶ እዚህ ጋር ተገናኘ እንበል። እዚህ ጋር ተገናኘ እንበል። አሁን ይሄኛው አይ1 ነው፣ ይሄ ደግሞ አይ2። አሁን ልክ እዚህ ሲገናኝ ተመልሶ ምን ሆነ? አይ ሆነ ማለት ነው። ምክንያቱም እዚህ ጋር ተከፋፈለና ተመልሶ እዚህ ጋር ሲገናኝ ተመልሶ ምን ወጣ? አይ። ስለዚህ አይ ማለት ምንድን ነው? አይ ቶታል ማለት አይ1 ፕላስ ዋት አይ2 ነው ማለት ነው። አያችሁ? አሁን የዚህ አቅጣጫ ወደዚህ ነው፣ የዚህ አቅጣጫ ወደዚህ ነው። አሁን የዚህ አቅጣጫ እና የዚህ አቅጣጫ አንድ አይነት አይደለም፣ ግን ስንደምረው ዳይሬክትሊ ነው ከረንቱን የምንደምረው። አቅጣጫው ላይ ዲፔንድ አይሆንም ማለት ነው። ምክንያቱም እነዚህ ከረንቶች እዚህ ጋር ተከፋፈሉ ሲገናኙ ተመልሶ አይሆን። አይ ማለት እንግዲህ የአይ1 እና የአይ2 ድምር ነው ማለት ነው። ግን እንደ ቬክተር አዲሽን ቢሆን ኖሮ ይሄና ይሄ ዳይሬክትሊ መደመር አይችልም። ቬክተር ላይ ዳይሬክትሊ የሚደመረው
ቬክተሮቹ ምን ሲሆኑ ነው? አንድ አይነት አቅጣጫ ሲሆኑ። እዚህ ጋር ግን ምንም እንኳን ይሄኛው ወደዚህ ነው ፍሎ ያደረገው፣ ይሄ ወደዚህ ነው ፍሎ ያደረገው፣ ተመልሰው ተገናኙ። አይቶታሉ አይ1 ፕላስ አይቱ ስንለው ያለ ዳይሬክሽን እሳቤ ወይም ኮንሲደሬሽን ቀጥታን የደመረ አያችሁ። ስለዚህ ዳይሬክሽን ለከረንት ማተር አያደርግም። ለዛ ነው ዳዝ ኖት ኦቤይ ቬክተር አዲሽን ተብሎ የተጠራው ማለት ነው። እሺ ሁለተኛው ደግሞ ማን ነው? ፕሬዠር። እንዳልኳችሁ ፕሬዠር ምንድን ነው ያልኳችሁ? ታስዋት ስከለ ግን ስናየው ምን ይመስላል? ቬክተር ነው ይመስላል። ምክንያቱም when you apply a force on a body we must apply a pressure, so that pressure seems to be the direction. ምን ይመስለናል? አፕላይ ስናደርግ አቅጣጫ ያለው ይመስለናል። ወደ ሆነ አቅጣጫ የገፋ ነው ነው የሚመስለው። ስለዚህ ቬክተር ብለን ነው የምንወስደው። not this is the truth. The truth is pressure is always act in all direction on the body. ቦዲው ላይ በሁሉም አቅጣጫ ነው ምን የሚያደርገው? አክት የሚያደርገው። በምሳሌ ላሳያችሁ። ፎር ኤግዛምፕል ቴክ ባሉን ፊኛ ውሰዱ። እዚህ ፊኛ ውስጥ ውሃ ከሞላን በኋላ የዚህን ፊኛ ቦዲ ዙሪያውን ብንበሳው ውሃውን ከላይ ፎርስ አፕላይ አድርገን ብንጨምቀው ወደታች በዚህ በኩልም በዚህ በኩልም በዚህ በኩልም በዚህ በኩልም በዚህ በኩልም በዚህ በኩልም ውሃው ይወጣል። This indicates that pressure act in all what direction. So በሁሉም አቅጣጫ ፕሬሸሩ አፕላይ የሚሆን ከሆነ እዛ ውስጥ ላሉት ፓርቲክሎች የትኛውን ዳይሬክሽን ወስዳለን? ስለዚህ we take as what a scalar quantity ማለት ነው። They have no direction. It need only the magnitude of the force. So pressure on a body like rigid body or liquid or gases or fluids, when it is applied, it needs the magnitude of the force applied on a given area. It needs the magnitude of the force applied on a given area. ማግኒቱድ ኦፍ ፎርሱን ብቻ ነው የሚፈልገው እንጂ ፕሬሸር በዚህ አቅጣጫ አክት ሆነ ብለን ማውራት አንችልም። ስለዚህ ቶታሊ እዚህ ጋር ሰመራይዝ ስናደርገው ማትሪክ ላይ ሊጠየቅ የሚችለው አንዱ which group of physical quantities are scalars or vectors? እንዳልኳችሁ መለየት ትችላላችሁ። ምናልባት እነዚህ ሁለቱ ከዚህ በፊት ያልኳችሁ ፕሬሸር እና ከረንት እንደ ስኬለር ካያችሁ ከዛ ሌላውን መመለስ ትችላላችሁ ማለት ነው። ሌላው ቬክተር ላይ በደንብ ስትረስ ማድረግ ያለባችሁ ምንድነው? ታይፕስ ኦፍ ቬክተር የሚለው ላይ ታይፕስ ኦፍ ቬክተርስ ታይፕስ ኦፍ ቬክተርስ እነዚህን በደንብ ወቋቸው። አንደኛ ኢኳል ቬክተርስ፣ ሁለተኛ ዜሮ ቬክተርስ፣ ሶስተኛ ኮሊኒየር ቬክተርስ፣ አራተኛ ኮፕላነር ቬክተርስ፣ አምስተኛ orthogonal vectors and unit vectors. እነዚህን በደንብ ካወቃችሁ ቲዮሪ ላይ በካልኩሌሽንም ይመጣል። በቲዮሪ ብቻ ሳይሆን በካልኩሌሽንም ይመጣል። እስቲ ሪቫይዝ ላድርግላችሁ። ያው ኢኳል ቬክተር ታውቃላችሁ። ቬሪ ሲምፕል ሶስት ነገሮችን ያሟላል ኢኳል ቬክተር ማለት። አንደኛው ምንድነው? ኢኳል ቬክተር means when they have the same magnitude, እኩል መጠን ማግኒቱድ ካለ። ሁለተኛ they must have
the same direction አቅጣጫው ተመሳሳይ እና የመጨረሻዋ ደግሞ they must be the same quantity አንድ አይነት ኳንቲቲ መሆን አለበት። that means for example if you take velocity of the body is 10 meters per second, force of the body is 10 meters per second. These two vectors are not equal because even if their magnitude is equal, magnitude ምንድነው? ተመሳሳይ ነው። ይሄም 10 ነው፣ ይሄም 10 ነው። ይሄኛው let's say to the north ልበል አክት ያደርገው፣ ይሄኛው let's say to the north ልበል አክት ያደርገው። ግን በአንድ ነገር ምን ያደርጋሉ? ፌል ያደርጋሉ። the same magnitude ያሟላሉ፣ the same direction ያሟላሉ፣ ግን ምን አያሟሉ? they not the same quantity. they are not the same. ስለዚህ እነዚህ ሁለቱ ምን አይደሉም ማለት ነው? not equal. so to be equal vector they must fulfill these three criteria. They have the same magnitude, they have the same direction, and they must have the same quantity. They must be what? The same quantity መሆን አለባቸው። ያው ዜሮ ቬክተር ቀላል ነው። አንዳንዴ ግን አንድ ማወቅ የሚገባቸው ኮንሰፕት አለ። ዜሮ ቬክተር ማለት its magnitude is what? ዜሮ ማለት አይደል? የዛ ቬክተር ማግኒቲዩድ ዜሮ ሲሆን፣ ለምሳሌ ቬክተሮች ማግኒቲዩድ ኖሯቸው ዜሮ ቬክተር ሊሆኑ ይችላል። look here for example this is 5 Newton and this is what also 5 Newton. so it acts on a body here. የሆነ ቦዲ ላይ አክት አደረጉ። this is what to the right and this is to the left. since the total resultant magnitude of this vector is 0 ስለሆነ ይሄ ቬክተር ምን ሊሆን ይችላል ማለት ነው? ዜሮ ቬክተር ሊሆን ይችላል። ሌላኛው ከዚህ በተጨማሪ ዜሮ ቬክተር የሚባለው for example an athlete is just running in circular track and complete 10 rounds 10 ዙር ጨረሰ አትሌቱ። the total displacement of this athlete is what? zero. ምንም እንኳን አትሌቱ 10 ትራኩን ቢዞርም ቬክተሩ ዲስፕሌስመንት ቬክተሩ ግን ምንድነው? ዜሮ ቬክተር። ምክንያቱም አንድ ነገር ዜሮ ቬክተር የሚባለው ከጀመረበት ቦታ ላይ ተመልሶ እዛ ቦታ ላይ የሚያቆም ከሆነ ዲስፕሌስመንቱ ዜሮ ነው ማለት ስለዚህ ምንም እንኳን 10 ቢዞርም የጀመረበት ቦታ ላይ ስለጨረሰ ቬክተሩ ምንድነው? ዜሮ ነው። ስለዚህ ከዚህ ምን ማለት እንችላለን ማለት ነው? ዜሮ ቬክተር when the starting and finishing point are coincide ካረጉ then it's what? ዜሮ ቬክተር ይሆናል። ስለዚህ ዜሮ ቬክተር ከተለያየ አንግል መመልከት መቻል አለባችሁ። ቀላል ነው። ወደ ሌላው ልጅ ሌላኛው አብዛኛ ጊዜ ኢንተራንስ ኤግዛም ላይ የምትታየው እቺ ነች። ማነች? ኮሊኒየር ቬክተርስ አብዛኛ ጊዜ ኢንተራንስ ላይ የምናያት ኮሊኒየር ቬክተር ነች። ኦኬ ኮሊኒየር ቬክተር ማለት a vector if one is scalar multiple of the other ማለት ትችላላችሁ። ከካልኩሌሽኑ በፊት ነው። እሺ
ኮሊኒየር ቬክተር ማለት ወይ that vector or the vectors lie on the same line። አንደኛው ምንድነው? ሴም ላይን ላይ ምን ካደረጉ ላይ ካደረጉ አንድ አይነት ላይ ያዙበት። ሁለተኛው ኤንድ ኦር ማለት ትችላላችሁ አክት ኢን parallel when the two vectors act in parallel. That means it may be in the opposite or the same direction. ይህን በደንብ ያዙ ተማሪዎች፣ በጣም ስለሚጠየቅ ስለማውቀው። ፓራላል ማለት ደግሞ ያው እንደምታውቁት ዘ ሴም እና ኦፖዚት። ይህን ቀጥታ በፊገር ስናስቀምጠው ሶስት አማራጭ ብቻ ነው ለኮሊኒየር። አንደኛው ቀጥታ ላይ ኦን ዘ ሴም ላይ፣ አንደኛው ላይ ኦን ዘ ሴም ላይ። ለምሳሌ ይሄ ቬክተር ኤ ነው እንበል። እንደገና እዚሁ ላይ ቬክተር ቢ ሊኖር ይችላል በተሰጠው አቅጣጫ ማለት ነው። ግን አሁን ይሄ እንዳንድ አማራጭ ነው። ይሄው እንደዚህ ሆኖ ምን ሊሆን ይችላል ደግሞ ቬክተር ኦፖዚት ሊሆን ይችላል። ይሄ ኤ ለምሳሌ ይሄ ወደዚህ አቅጣጫ አክት ሊያደርግ ይችላል፣ ይሄኛው ደግሞ ወደዚህ አቅጣጫ አክት ሊያደርግ ይችላል። ሌላኛው ፓራላል የሆነ ለምሳሌ ቬክተር ኤ is acting this way but vector b also acting this way. The two vector must be parallel to be what? Collinear. የተለያየ አክሽን ኦፍ ላይን ያሉት ግን ሁለቱ ምንድናቸው? ያው you know that parallel line is always doesn't cross the distance between the two vector is everywhere it is what? equal ማለት እኩል ነው ዲስታንሱ ማለት ነው። ስለዚህ ፓራላል ላይን ምንጊዜም ኮሊኒየር ቬክተር። ሶ ሌላ ምንም አማራጭ የለም። እነዚህ ሶስቱን ብቻ መያዝ፣ አንደኛ፣ ሁለተኛ፣ ሶስተኛ ጂኦሜትሪካሊ ማለት ነው። ግን በጣም ኢምፖርታንቱና እዚህ ጋር በደንብ ትኩረት ማድረግ ያለባችሁ ምንድነው? ከጂኦሜትሪካሊ ጥያቄ ይልቅ አብዛኛው የሚጠየቀው ዩዚንግ ዋት ካልኩሌሽን how we can differentiate vectors are collinear or not። ምን ይጠየቃል? which of the following vectors are collinear ብሎ ይጠይቃችሁ። በኋላ ላይ ይመጣበታል። ግን ፎርሙላውን እንገራችሁ። ሁለት ቬክተሮች ኮሊኒየር ከሆኑ ማሟላት የሚገባቸው ነገሮች አሉ። ኮንዲሽን አለ። that condition is what? that condition is always vector A is the scalar multiplication of vector B. ይህንን በደንብ ማሟላት አለባቸው። የመጀመሪያው ኮንዲሽን ወይም ደግሞ ዋነኛው ኮንዲሽን ሁለት ቬክተሮች ኮሊኒየር ከሆኑ አንዱ ቬክተር የሌላኛውን ምን መሆን አለበት? ስኬለር ብዜት መሆን አለበት። ስኬለር መልቲፕሊኬሽን ኦፍ ዘ ሰከንድ ቬክተር። ኬ ማለት ቁጥር ነች፣ ስኬለር ነች፣ ነምበር ነች። ስለዚህ አንደኛው ቬክተር የዛኛውን በሆነ ቁጥር ተባዝቶ መስጠት አለ። በዛን ጊዜ ስኬለር መሆናቸውንና አለመሆናቸውን በዚህ ማወቅ ትችላላችሁ። ለምሳሌ ኤግዛምፕል ቬክተር ኤ ኢኳል ቱ 2i plus 4j ብንል and the vector b is equals to 4i plus 8j ብል it fulfills. So vector a and b are what? collinear ናቸው። ስዕሉን ሳንስል በቀላሉ ምን ማድረግ እንችላለን? ማወቅ እንችላለን ይህንን ኮንዲሽን በመጠቀም። that's what that condition is vector ኤ ማለት ወይም ቬክተር ቢ ማለት እንደፈለገን ማድረግ እንችላለን። ትዋይስ ኦፍ ቬክተር ኤ ነው። ምክንያቱም ቬክተር ቢ 4i ፕላስ 8j ነው። ይሄ ማለት 2 እዚህ ጋም 2 ታይምስ 2 አለ፣ እዚህ ጋም 2 ታይምስ 4 አለ። ስለዚህ 2 ወደ ኮመን ሳውጣት ምን ይሆናል? ይሄ 2i ይሆናል፣ ይሄ ደግሞ ፕላስ 4j ይሆናል። ስለዚህ ይሄ ምን ሆነ ማለት ነው? 2 ኤች ማለት ማነች? ኤ ማለት ነች። 2ኤ ማለት
ስለዚህ ቬክተር ቢ is the scalar multiplication of vector A. So they are what? ኮሊኒየር። ስለዚህ አንደኛው ኮንዲሽን ሁለት ቬክተር ከተሰጣችሁ እርስ በርሳቸው ኮሊኒየር ናቸው አይደሉም ለማለት አንዱ የሌላ ብዜት መሆን አለበት ማለት ነው። ከዛ በተጨማሪም ተቃራኒ ማለት ትችላላችሁ። ያ ማለት ምንድነው ተቃራኒ? ቬክተር ኤ ኢኳል ቱ 1/2 ኦፍ ቬክተር ቢ ማለት ትችላላችሁ። ምክንያቱም ይሄም ስኬለር ኬ ነው። ስለዚህ ቢም ቀደመ ኤም ከኋላ መጣ ችግር የለም። ኤ ሲመጣ አሁን ለምሳሌ ከዚህ ጋር ምንድን ነው 1/2 ኦፍ ቢ ነው። ቢ የሚመጣ ከሆነ ትዋይስ ኦፍ ኤ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ እችን ኮንዲሽን በደንብ አድርጋችሁ ያዟል። ምክንያቱም ምርጫ ላይ በእርግጠኝነት የምነግራችሁ which of the following vectors are collinear ተብሎ ሁለተኛ ኮንዲሽን ላሳያችሁ ሁለት ቬክተሮች ኮሊኒየር ናቸው አይደሉም የሚለውን ማለት ነው። ለምሳሌ ቬክተር ኤ ሌትስ ሴይ 4i ፕላስ 2j ልውሰድ ፕላስ 3k ልውሰድ። ቬክተር ቢ ለምሳሌ ሌትስ ሴይ 16i ልውሰድ ሲጀመር 8j ልውሰድ ሲጀመር 12k ልውሰድ። አሁን እነዚህ ሁለት ቬክተሮች ኮሊኒየር ናቸው አይደሉም? to check that you can use the first condition ፈርስት ኮንዲሽንን መጠቀም ትችላላችሁ ተማሪዎች። ፈርስት ኮንዲሽን ምንድን ያልኳችሁ? the first vector or the second vector one vector is the scalar multiplication the other vector። አንዱ ቬክተር የሌላኛው የስካላር መልቲፕሊኬሽን አንዱ የሌላኛው ብዜት ነው ማለት ነው። በሆነ ቁጥር ተባዝቶ የሚመጣ ነው ማለት ነው። ያንን ካሟላ ኮሊኒየር። እስቲ በሌላ መንገድ ኮንዲሽን ቱ ወይም ደግሞ ሌላ መስፈርትም ይኖረናል። ሌላኛው መስፈርት ምንድነው? when you take the ratio of the respective axis you get constant ratio. For example 4/60 2/80 3/12 gives the same value. The ratio of 4/60 the ratio of 2/8 the ratio of 3/12 this gives the same value. So the ratio of the respective axis is always gives the same value. አንድ አይነት ዋጋ ይሰጣል። that means what? ከፈለጋችሁም 16 አራተኛ 8 ሁለተኛ 12 ሶስተኛ ማለት ትችላላችሁ። ስለዚህ ይህን ቼክ ለማድረግ 4/16 ሪስፔክቲቭ አክሲስ ተብሏል። ሁለተኛ 2/8 ሶስተኛ 3/12። ስለዚህ የዚህ ዋጋ ስንት ነው? አጠቃላይ 14ኛ ማለት 1 4ኛ ማለት 2 8ኛ ማለት 1 4ኛ ማለት 3 12ኛ ማለት ሁሉም ስንት ይመጣል ማለት ነው ተማሪዎች? 1 4ኛ ይመጣል። 1 4ኛ ይመጣል። ስለዚህ all the ratio of the respective axis gives the same value. So these two vector is what? These two vector are what? collinear vector. collinear. ስለዚህ በፎርሙላ ስታስቀምጡት always the ratio of ax over bx equal to ay over by equal to az over bz ማለት ax ማለት እቺ ነች፣ ay ማለት እቺ ነች፣ az ማለት እቺ ነች፣ bx ማለት እቺ ነች፣ by ማለት እቺ ነች፣ bz ማለት እቺ ነች። ስለዚህ የነዚህ ሁሉ ምን ይመጣል? ኮንስታንት ነበር። ስለዚህ ይህንን የሚያሟላ ከሆነ ሁለት ቬክተሮች ምንድናቸው ማለት ነው? ሶ አይ ቲንክ ስለ ኮሊኒየር አስጨብጫቸዋለሁ ብዬ አስባለሁ። ከዚህ ውጪ ምንም ጥያቄ ሊመጣ አይችልም። which of the following vectors are collinear ነው። አንደኛ በሬሾ ማየት ትችላላችሁ። ሁለተኛ ደግሞ one to check one is the scalar multiplication of the other vector የሚለውን መመልከት ትችላላችሁ ማለት ነው ተማሪዎች። ሌላኛው ተማሪዎች በደንብ ማየት ያለባችሁ ኮፕላነር ቬክተር ነው። ኮፕላነር ቬክተርስ
ኮፕላነር ቬክተር ሚንስ ኤ ቬክተር ዛት ላይ ኦን ዘ ሴም ፕሌን ዛት ላይ የሚኖር ላይ ኦን ዘ ሴም ፕሌን አንድ አይነት ፕሌን ላይ ያሉ ቬክተሮች ምን ይባላሉ? ኮፕላነር ቬክተር ይባላሉ። ቱ ቼክ ኮፕላነር ቬክተር the vector must be more than 3 ቬክተር። እዚህ ላይ ተማሪዎች አብዛኛው ጊዜ ሲወዛገቡ አያል። ሁልጊዜም ሁለት ቬክተሮች ብቻ ከተሰጣችሁ እርስ በርሳችሁ ሁልጊዜም ምንድናቸው? ኮፕላነር አትጠየቁም። ከተጠየቃችሁም ደግሞ ኮፕላነር ናቸው። ምንም ጥያቄ የለም። ኦልዌይስ ልበልላችሁ፣ ኦልዌይስ two vectors in any arrangement are what? ኮፕላነር። የ11 የክፍል መጽሐፍ ላይ ሄዱና ተመልከቱ። ኮፕላነር ቬክተርስ are vectors which are more than 3 ቬክተር። ኮፕላነር ቬክተር የምንለው ከሶስት በላይ ቬክተሮች ሆነው አንድ አይነት ፕሌን ላይ የሚገኙ ናቸው። ከሶስት በላይ ቬክተር ይላል እዛ ጋር። ተረድታችኋል? አልተረዳችሁም? ለምን ሶስት አለ? እንግዲህ ራሳችሁን ጠይቁ። ሁለት ቬክተር ኦልሬዲ ምንድነው? ምንጊዜ ኮፕላነር ነው። ይሄን በደንብ ተረዱ። ምክንያቱም ሁለት ቬክተር ብቻ ከተሰጠን ምንጊዜም ልንስለው የምንችለው ኤክስ ዋይ ፕሌን ላይ አንድ ፕሌን ላይ ነው ልንስለው የምንችለው ልንጽፈው የምንችለው። ስለዚህ ሁለቱም የግዴታ አንድ አይነት ፕሌን ላይ ነው የሚገኘው ማለት ነው። ስለዚህ ኦልዌይስ two vectors in any arrangement if you given in a plane they are what or they must be ኮፕላነር። ኮፕላነር አንዱ ይሄንን እና ኮፕላነር ቬክተር ማለት አንድ አይነት ፕሌን ላይ የሚገኝ ኮፕላነሪቲ ቼክ ለማድረግ ከሶስት በላይ አክሲስ መኖር አለበት። አይ ጄ ኬ መኖር አለበት። በአይ እና በጄ ብቻ ከሆነ ያለምንም ጥያቄ ኮፕላነር ናቸው። ያ ማለት ቱ ቬክተር ብቻ ከተሰጠ ኮፕላነር ናቸው። ለምሳሌ ማየት እንችላለን። ብዙ ፌስ አለ። ሉክ አሁን እነዚህን ፌሶች በደንብ ተመልከቱ። መጀመሪያ በጂኦሜትሪ ላሳያችሁ፣ ከዛ ወደ ካልኩሌሽን እንሄዳለን። በካልኩሌሽን እንዴት ቼክ ማድረግ ይቻላል የሚለውን አሳያችኋል። ግን እንደምታውቁት አሁን የኪዩቡን ፌሶች አሁን በእኔ በኩል ያለው ወር በዚህ በኩል ያለው ኪዩብ በዚህኛው ሳይድ ያለው ሌትስ ሴይ አንድ ቁጥር ልበለው፣ በዛኛው በጀርባ በኩል ያለው ሌትስ ሴይ ሁለት ቁጥር። አሁን አንድ ቬክተር ኤ የሚባል በጀርባ ባለው ፌስ ላይ አለ ልበል። በእኔ በኩል ያለው በዚህ በኩል ያለው ጋር ደግሞ ቬክተር ቢ የሚባል አለ ልበል። እዚህ በእኔ በኩል ያለው አንድ ቁጥር ላይ ቬክተር ቢ አለ ልበል። ሉክ በዛ በሁለት ቁጥር ላይ ወይም በጀርባ በኩል ይሄ ማለት ነው። በዚህኛው ፌስ ቬክተር ኤ አለ ሁለት ቁጥር ብየዋል። በእኔ በኩል ያለው ቬክተር እንደምታውቁት ቬክተር ማነው ፌስ ዋን እና ፌስ ቱ ምንድን ናቸው? ፓራላል ናቸው። ፓራላል ከሆኑ ደግሞ ቴክናስ ዋት ዋን ፌስ አይደል? ዋን ፌስ ናቸው። እዚህ ጋር በደንብ ለዩ ተማሪዎች፣ ዋን ፌስ ናቸው። አሁን አንዳንዴ ፈተና ላይ ሲያመጣ ቬክተሮቹን እዚህ ጋር ፊደል ሰጥቶ በዚህ እዚህ በተባለ ፌስ ላይ የሚገኙ
ፌስ ኤቢሲዲ ላይ የሚገኘው ቬክተር እና ፌስ ኤኢዲኤፍ ምናምን ብሎ የሚገኘው ቬክተር ኮፕላነር ናቸው ይልሃል ወይ ናቸው ወይ ብሎ ይጠይቃል። ምንድን ነው እዚህ ጋር ማወቅ ያለብህ ነገር? ቱ ፓራላል ፌስስ ኢዝ ቴክን አስ ኦልዌይስ አስ ዋን ፌስ። ሁለት ፓራላል ፌሶች ምንጊዜ እንደ አንድ ሲንግል ፌስ ነው የሚወሰዱት። ምክንያቱም ይችን እንደዚህ ብጨምቃት አንድ ፌስ ነው የምትሆን። ስለዚህ አንድ ፌስ ስለምትሆን ቬክተር ኤ እና ቬክተር ቢ ምንድናቸው ማለት ነው? ኮፕላነር ናቸው። በደንብ ኮፕላነር ናቸው። ምክንያቱስ ምንም እንኳን ቬክተር ቢ በእኔ በኩል ያለው ቁጥር አንድ ፌስ ላይ ቢገኝ ቬክተር ቢ ደግሞ በተቃራኒ በጀርባ በኩል ባለው ፌስ ላይ ቢገኝም ሁለቱ ስናያቸው የሚመስሉት የተለያየ ፕሌን ላይ ነው የሚገኙ የሚመስለው። ስለዚህ ኮፕላነር አይደሉም ብለን ልንመልስ እንችላለን በሴም ፌስ ላይ ስለማይገኙ። ግን ፌስ ዋን እና ፌስ ቱ ኦልዌይስ ሲንስ ዳይ አር ዋት ፓራላል ስለሆኑ እንደ አንድ ፌስ ነው የሚወሰደው። ስለዚህ ሁለት ቬክተሮች በተቃራኒ ፌስ ላይ ካሉ ዳይ አር ዋት ኮሊኒየር ቬክተር የሚለውን በደንብ መረዳት። ለምሳሌ አንዱ ቬክተር ሉክ በዚህ በኩል እንበልና ይሄ ሳይድ ይታያቸዋል አይደል? ይሄ ሳይድ ይሄ እንዲህ ወደ ጎን ያሰመርኩት ሳይድ ሌትስ ሴይ ቬክተር ሲ ይባላል እዚህ ላይ እዚህኛው ሳይድ ላይ ማለት ነው። እንደገና ከላይ በኩል አለ አይደል? ክዳኑ ከላይ እሱ ላይ ደግሞ ቬክተር ዲ ይባላል። ሉክ አሁን ከላይ ያለው ይሄ ማለት ነው። ይሄና በዚህ በኩል ያለው ሳይድ ይሄ የተለያዩ ፕሌኖች ናቸው። ስለዚህ ቬክተር ዲ ኤንድ ቬክተር ሲ አር ኖት ዋት ኮፕላነር ምክንያቱም ይሄኛው እዚህኛው ፌስ ላይ ነው ያለው፣ ከላይ ክዳኑ ላይ ነው ያለው። ይሄኛው ደግሞ በዚህ በኩል ያለው ፌስ ጋር ነው። ሁለቱ ፌሶች ደግሞ የተለያዩ ናቸው። በዚህ ምክንያት ቬክተር ሲ እና ቬክተር ዲ ምን አይደሉም? ኮፕላነር አይደሉም የሚለውን በደንብ መረዳት አለባቸው። ምክንያቱም ቱ ቢ ኮፕላነር ዘ ቬክተር መስት ቢ ኦን ዘ ሴም ፕሌን መሆን አለባቸው።